یعنی اگر غزہ جو ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو ایران نے کچھ نہیں کیا، تو باقی مسلمان ریاستوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ چاہے مسلمان وہ شیعہ ریاستیں چاہے وہ سنی ریاستیں ہیں، اور امریکہ کی پراکسی بن کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں ہوں جبکہ قریبی بستی میں چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک سوال شیخ بڑا امپورٹنٹ نوجوان جاننا چاہتے ہیں ایران کے کردار کو، کرنٹ جو کنفلکٹ ہے اس میں آپ پرسنلی آپ ایران کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایران کے بارے میں پوری دنیا میں ایک جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، میں اس کو مس کانسیپشن تو نہیں کہتا، لیکن ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید ایران نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے اور بظاہر امریکہ کے خلاف ہے اور حقیقت میں یہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور امریکہ کی پراکسی بن کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے، اور ماضی میں جتنی بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں جس میں سنی مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوا ہے، اور مختلف ممالک کی جو بات ہے اس میں بہرحال ون وے اور دی ادر ایران کی حمایت امریکہ کو حاصل رہی ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بہرحال شواہد بھی موجود ہیں کہ ایران جو ہے وہ اگر مدد نہیں امریکہ کی کرتا رہا تو ایٹ لیسٹ کمفرٹیبل ضرور رہا ہے، ان کو کبھی سنیوں کے خلاف امریکہ یا اسرائیل کی کسی بھی کارروائی کی کوئی اس طرح سے تکلیف نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ بات درست بھی ہو تو اس میں تو جو سنی سٹیٹس ہیں وہ بھی اور شیعہ سٹیٹ جو ہے سارے برابر ہیں، یعنی اگر غزہ جو ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو ایران نے کچھ نہیں کیا، تو باقی مسلمان ریاستوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ چاہے مسلمان وہ شیعہ ریاستیں ہیں چاہے وہ سنی ریاستیں ہیں۔ لہذا میرا خیال ہے اس کانفلکٹ کو شیعہ اور سنی کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر ملک کا اپنا اپنا مفاد ہے، اور ہم نے بہت سارے جو مسلکی اعتبار سے یکساں موقف رکھنے والے ممالک جو ہیں ان کی انٹرنیشنل پالیسیز بھی مختلف دیکھی ہیں، ان کی اسٹریٹجی بھی مختلف رہی ہے، اور ماضی میں بھی مختلف رہی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی مختلف ممالک کی اسٹریٹجی مختلف ہے، اور وہ اگرچہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نہ بھی ہوں لیکن ان کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے، اور باوجود اس بات کے کہ وہ مسلکی طور پر ہم آہنگ ہیں لیکن ان کے آپس میں اپنے میں مفادات ہیں، اور مفادات مختلف اوقات میں مختلف ملکوں کے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایشو تو یہ ہوا کہ جب سے ہم نیشن سٹیٹس میں 57-58 نیشن سٹیٹس میں تقسیم ہوئے ہیں تو اب ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی ایک یعنی مفائدہ ہے اور اپنی دلچسپی ہے، اور ہر کوئی اپنا فائدے کی بات کرتا ہے، اپنی دلچسپی کی بات کرتا ہے۔ تو یہ تو شاید وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو صوبان رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو صحابی نے کہا تھا کہ ہم تھوڑے ہوں گے، آپ نے فرمایا تھا نہیں، تم تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا اور تم خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ، اور جیسے آگے سیلاب کے آگے خس و خاشاک پھرتا ہے، حالات جدھر لے گئے ادھر چلے گئے، یعنی مسلمان کوئی سٹینڈ پوائنٹ فرم نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وہن آ جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ آ جائے گا۔ اب یہ کس کس میں ہے؟ اب اگر صرف ایران نہیں، اب ہر ملک کو دیکھیں، ہر ملک کے اندر یہ وہن موجود ہے۔ کون سا ملک ہے جو اپنے مادی مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کرتا؟ سارے ملک اپنے اپنے مادی مفاد کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب جہاں بھی دیکھ لے، جس ملک کا بھی نام لے لے، اسی طرح ایران بھی اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اختلافات باہمی طور پر امت مسلمہ کے ان سارے ممالک کے آپس میں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی جنگ یا آپ کے اوپر جو انویڈر ہے وہ دشمن وہ ہے جو آپ کا مشترکہ دشمن ہے، وہ کسی ایک ملک پر چڑھائی کرے دوسرے پر کرے، وہ غزہ پر کی تھی تب بھی ہمارا دشمن تھا، اگر اسرائیل جو ہے وہ ایران پر چڑھائی کرتا ہے تب بھی ہمارا دشمن ہے، اگر وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بات کرتا ہے تو بھی ہمارا دشمن ہے، اگر وہ سعودیہ کے خلاف کرے تو بھی ہمارا دشمن ہے۔ اگر ہم اس دشمن کو جو مسلمانوں کا دشمن ہے بحیثیت امت مسلمہ نہیں دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی ان کا تو مقصد وہ پورا ہو جائے گا جس مقصد کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب موجودہ کانفلکٹ کو دیکھیں تو ایک طرف اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران پر حملہ کیا۔ اب ایران جو ہے اس نے اگرچہ اس کے مقابلے میں صرف اسرائیل پر حملہ نہیں کیا، امریکہ تو دور ہے، لیکن امریکہ کے جہاں جہاں اڈے تھے اس نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پتہ یہ چلا کہ بہت ساری ایسی سائٹس بھی انہوں نے وہاں پہ میزائل پھینکے ہیں جو بالکل یعنی سیولینز کی سائٹس ہیں، اور وہ سعودی عرب کے اندر بھی اور امارات کے اندر بھی اور مختلف ممالک کے اندر، تو وہاں بھی میزائل لگے ہیں۔ اب ایران جو ہے یہ تو آن ریکارڈ بات ہے کہ ایران
डिनाई करता है कि हमने वो बम नहीं फेंके, ऐसी ठीक है, हमने तो बड़ी प्रिसाइजली उन जगहों पर हमला किया है जहां अमेरिकन्स थे जी। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब है दुश्मन हमें लड़ाने की कोशिश करता है। अब इस मौके पर सऊदी अरब का किरदार मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा अहम है, और उससे भी ज्यादा अहम पाकिस्तान का किरदार है। यानी पाकिस्तान ने जिस कदर जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई है कि एक तरफ जो है वो ईरान को भी इस बात से खबरदार किया है कि मुस्लिम मालिक पर हमले ना करे, सही, और दूसरी तरफ सऊदिया को और कतर वगैरह को भी इस बात पर राजी किया है कि वो ईरान को अपना दुश्मन ना समझे, क्योंकि यही तो वो स्ट्रेटेजी थी। और उन साइट्स के ऊपर जो हमले हुए हैं वो मुबैना तौर पर वो हमले ऐसे ही लगता है कि इसराइल और अमेरिका ने किया है, और वो सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि आपस में लड़े, और आपस में ये नहीं लड़े, और हम अब तक देख रहे हैं कि ये नहीं लड़े। और बावजूद सारी उस कॉन्फ्लिक्ट के जो प्योर फिरकावारियत वाला, या यूं कह लीजिए कि मुसलमानों में जो मसल की तफावत है और मसल की तजाद है, उसको फोकस करके जिस तरह मुसलमान तकसीम हुए हैं, उस सब के बावजूद ये जब सऊदिया और ईरान का आपस में क्लैश नहीं हुआ, तो ये मैं समझता हूं कि असल दुश्मन की जो नाकामी है वो ये है। बड़ी बात। और ये वो नाकामी है जो दुश्मन अपनी नाकामी की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं कि वो अमेरिका हो या इसराइल हो, वो इस बात का इजहार करता है वन वे आर द अदर कि उसको ये इस बात की तकलीफ है कि क्यों नहीं लड़े आपस में। लिहाजा वो किसी जगह ईरान को जो है वो डिमोटिवेट करता है, किसी वक्त वो सऊदिया को डिमोटिवेट करता है, किसी वक्त वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को डिमोटिवेट करता है। और इसमें पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, ये जो कर रहा है, वो मुश्किल भी है, अहम भी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी मौजूदा हमारी क़यादत है उसको इस मामले में अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस वक्त जो पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर जंग की सूरत हाल है, उसमें जो बेहतरीन किरदार अदा किया जा सकता था, मेरे ख्याल में वल्लाहु आलम ये पाकिस्तान की जो इस वक्त की मौजूदा क़यादत है वो वाक़अतन वो किरदार अदा कर रही है, और वो करना चाहिए था। और इस वक्त स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इसीलिए ज़्यादा अहम हो गई है। और इस इलाकाई जंग में हमें जो करना चाहिए और जो जिस चीज़ का मैं ये समझता हूँ ज़रूरत है, वो ये कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक बात समझनी चाहिए कि हमारा दुश्मन मुश्तरका है, बिल्कुल, और किसी भी हवाले से वो काम ना करें जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो। बिल्कुल, लिहाजा ईरान की मुखालफत आपके दिल में आती रहे, आपका ख्याल हो कि ईरान का किरदार माजी में ठीक नहीं रहा, तो आप इस बात को वक्ती तौर पर झटक दें, इसलिए कि ईरान ने जितना भी जुल्म किया हो, बहरहाल जो असल जालिम है वो इस वक्त ईरान के खिलाफ बरसरे पैकार है। और ईरान ने अपने यानी इन शकूक व शुबहात को ख़त्म करने के लिए जितने अपनी क़यादत की कुर्बानी दी है, जी ऐसे मैं ये समझता हूँ कि ये इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। 30+ तो उनके टॉप 40 प्लस टॉप लीडर्स जो हैं उनको कुर्बानी दे के भी अगर ये नहीं समझा जा रहा कि ये वाक़तन लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर पता नहीं और किस तरह से समझा जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उम्मत की सतह पर सोचना चाहिए। हमारे आपस में इख्तिलाफात जितने भी हों, अकीदे का इख्तिलाफ हो, हमारा अकीदे का इख्तिलाफ है, हमारा आपस में सिर्फ फिक़ी इख्तिलाफ नहीं है, हमारा अकीदे का इख्तिलाफ है, भले हो, लेकिन दुश्मन के मुकाबले में हम सारे एक हों, ये जरूरत है वक्त की। और यही वो पॉलिसी है जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ईरान भी और अरब ममालिक भी वो इस बात को भांप गए हैं, और बहुत ही यानी सोफिस्टिकेशन के साथ और बहुत ही उम्दगी के साथ इन्होंने इस सूरत हाल को भांपा भी है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को बाहमी कॉन्फ्लिक्ट ताहाल नहीं बनने दिया। और यही मैं समझता हूँ उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी, और ये दुश्मनों की ये नाकामी है उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी कामयाबी, और इसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है। और अल्लाह ताला ये इस उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद नसीब करे, हम सारे एक हो जाए, और ये एक होना बड़ा जरूरी है। दुश्मन के मुकाबले में एक है, बाहमी इख्तिलाफात रहेंगे, वो होते रहते हैं, हुए हैं, माजी में भी हुए हैं, अब भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। और जो बाहमी तौर पर एक दूसरे पे जुल्म करते हैं, अल्लाह करे अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को हिदायत दे, और एक दूसरे के खिलाफ कभी भी बरसरे पैकार ना हो। लेकिन वक्त की जरूरत यह है कि हम ईरान के किरदार को मशकूक समझने की बजाय इस वक्त वो जिस भी वजह से वो देखें आप, नबी पाक बल्कि कुरान ने जिन 3 मकामात को क़िताल के लिए मकामात फ़र्जियत करार दिया है ना, या मकामात फ़र्जियत हैं, उनमें से एक तो ये है कि उनसे लड़ो जो आपसे लड़ते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 190।
दूसरा ये है, बल्कि पहला नुज़ूल के एतबार से वो जो सूरह हज की आयत नंबर 39, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उन लोगों को इजाज़त है जिनके ऊपर जुल्म किया गया है वो जंग करें। फिर यहाँ फरमाया उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। फिर फरमाया सूरह निसा में कि क्यों नहीं लड़ते तुम, वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ते क्यों नहीं हो, जबकि करीबी बस्ती में चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है और लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। कम अज कम जो इस बुनियाद पर कि करीबी बस्ती पर जुल्म हो रहा है, वो उनका किरदार जैसा भी था, वो बहरहाल कलमा पढ़ते हैं और कलमा गो हैं, इस वजह से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और वक्त का और दुनिया का जो सबसे बड़ा यानी कह लीजिए कि जो जालिम है वो उनके खिलाफ बरसरे पे कार है। जी। तो इसलिए उस बड़े जालिम और बड़े बदमाश के मुकाबले में हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए, उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए।